Hello student, this is my fourth lecture of business finance. In last lecture we discussed about the meaning, definition of business finance and objectives of business finance. There are two objectives of business finance, that is profit maximization and wealth maximization. In last lecture we discussed about the objective of profit maximization, that we conclude the lecture with that profit maximization is a vague concept and we cannot apply properly the profit maximization concept. Okay, in this lecture we will discuss about the another objective of business finance, that is wealth maximization. There are two words. You know the meaning of profit and maximization, but you don't know the meaning of wealth in terms of our accounting. Okay, so first let us discuss about the meaning of wealth, and then after that we will maximize our wealth. Okay, so in accounting term or in financial terms, what do you mean by wealth? Wealth means the share capital of equity shareholders or preference shareholders. Wealth means capital. Then wealth maximization. Maximize means to increase. The value of our share capital means wealth maximization. बघा हा काय सांगितलं wealth maximization means. Wealth means share capital, that is equity share capital or preference share capital. To increase the value of our share capital means wealth maximization. Okay, so we should increase the value of our shares, equity share or preference shares in market means wealth maximization. आपल्या इक्विटी शेअर्सची मार्केटमध्ये असणारी व्हॅल्यू इन्क्रीज करणे, वाढवणे म्हणजे काय आहे? वेल्थ मॅक्झिमायझेशन. आता हे आपोआप होणार आहे का? ही वेल्थ आपोआप मॅक्झिमाइज होणार आहे का? नॉट ॲट ऑल. सो वी हॅव टू डू सम एफर्ट्स फॉर इन्क्रीजिंग द व्हॅल्यू ऑफ आर शेअर्स. आपल्याला काही जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. कशासाठी? टू इन्क्रीज द व्हॅल्यू ऑफ आर शेअर्स. आपल्या शेअर्सची व्हॅल्यू जर आपल्याला इन्क्रीज करायची असेल, मार्केटमध्ये वाढवायची असेल, तर ते आपोआप होणार नाही. त्यासाठी आपल्याला काही एफर्ट्स घ्यावे लागतील. बरोबर. आता काय आहे? लेट अस डिस्कस अबाउट दॅट. वेल्थ मॅक्झिमायझेशन depends on or based on cash flow. कॅश फ्लो कन्सेप्ट गेलेली आहे लास्ट इयरला. कॅश फ्लो टू टाईप्स, इनफ्लो अँड, मी न सांगता तुम्ही ओळखणार, इनफ्लो अँड आउटफ्लो. बरोबर. कॅश इनफ्लो अँड कॅश आउटफ्लो. कॅपिटल बजेटिंगमध्ये आपल्याला ह्या कन्सेप्ट गेलेल्या आहेत. बरोबर. मग आणखी काय पाहिलं होतं आपण कॅपिटल बजेटिंगमध्ये? वन मोर कन्सेप्ट वी डिस्कस्ड और वी कॅल्क्युलेट, वी सॉल्व न्यूमरिकल प्रॉब्लेम्स ऑन NPV. आठवते का? नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू. एक्झाम झालेली नाही, त्याच्यामुळे तुम्हाला ह्या गोष्टी आठवायला थोडेसे कष्ट पडतील, कारण अभ्यास केला नाही. बरोबर. NPV काय होतं? नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू. बरोबर. मग काय आहे? इफ कॅश इनफ्लो इज ग्रेटर दॅन कॅश आउटफ्लो, NPV काय येतो? पॉझिटिव्ह, नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू. बरोबर. रिवाइज करून सांगते आता मी. इफ वी परचेस्ड ए मशिनरी ऑफ ₹1 lakh, it means cash outflow is ₹1 lakh and the life of machine is 5 years.
and if we are getting inflow from that machine is rupees 1,20,000. बघा, cash outflow is rupees 1 lakh and cash inflow is rupees 1,20,000. It means NPV is rupees 20,000. How we calculate NPV? Cash outflow minus cash inflow. This cash inflow is positive. It means rupees 20,000 is positive. It is good for our firm. Positive NPV. And if NPV is negative, it means if cash outflow is rupees 1,20,000 and cash inflow is rupees 1 lakh, it means inflow minus outflow. 1 lakh minus rupees 1,20,000. Answer is minus 20,000. It means negative NPV. बरोबर, NPV निगेटिव्ह आला. बरोबर, मशीन काही आपण ती परचेस करत नाही. बरोबर, म्हणजेच काय आहे लक्षात येते का? 1 लाख, मराठीतून सांगते म्हणजे लक्षात येईल. जर आपण 1 लाख रुपयाची मशिनरी खरेदी केली, 5 वर्ष तिचं लाईफ आहे, 5 वर्षामध्ये त्या मशीनने आपल्याला 1,20,000 रुपये मिळवून दिले, तर 20,000 रुपये आपला फायदा आहे आणि ही गोष्ट पॉझिटिव्ह आहे. व्हाईस व्हर्सा, याच्या उलट मशीन काय आहे, 1,20,000 रुपयाची आहे, 5 वर्षच लाईफ आहे, 5 वर्षामध्ये या मशीननी 1 लाख रुपये मिळवून दिले, 20,000 रुपये कमी पडले, मायनस आले 20,000 रुपये, म्हणजेच निगेटिव्ह NPV आहे. ती मशिनरी आपण खरेदी करत नाही. बरोबर, सेम वे म्हणजेच काय आहे, वेल्थ मॅक्झिमायझेशन डिसिजन और कन्सेप्ट बेस्ड ऑन द कॅश इनफ्लो, येणारा पैसा, कॅश इनफ्लो जनरेटेड बाय फायनान्शियल डिसिजन. आपण तो डिसिजन कसा घेतोय, फायनान्शियल डिसिजन आपण कसे घेतो, वेदर टू परचेस ऑर नॉट दॅट मशिनरी. लक्षात येते, फायनान्शियल डिसिजन झाला की ती मशिनरी परचेस करायची किंवा नाही. हे कशावर बेस्ड आहे, NPVवरती NPVवरती बेस्ड आहे. बरोबर, मग फायनान्शियल डिसिजन रिझल्ट्स मोर कॅश फ्लो दॅन कॅश इनफ्लो मोर दॅन कॅश आउटफ्लो. इट इज गुड डिसिजन. बरोबर, म्हणजेच काय आहे की ऑल पॉझिटिव्ह ॲक्शन्स कॅन बी अडॉप्टेड ॲज दे ॲड टू एक्झिस्टिंग वेल्थ. आपली सध्याची जी वेल्थ आहे, वेल्थ म्हणजे काय, शेअर कॅपिटल, हे लक्षात ठेवायचं नेहमी. वेल्थ मीन्स शेअर कॅपिटल अँड वेल्थ मॅक्झिमायझेशन मीन्स टू इन्क्रीज द व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स इन मार्केट. मार्केटमध्ये आपण काय करणार आहोत, त्याची व्हॅल्यू इन्क्रीज करणार आहोत, म्हणजेच आपली वेल्थ इन्क्रीज होणार आहे. आता हे सगळं थेरॉटिकल पार्ट झाला. मी तुम्हाला जनरल सांगते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. काय करायचं आहे की वेल्थ मॅक्झिमाइज करायची आहे. आपण जर शेअर्स घेतलेले आहेत 100 रुपयाचा, 100 रुपीजचा आपण शेअर्स घेतला आहे, त्याची 1 वर्षभरामध्ये मार्केट व्हॅल्यू 150 रुपये होणं, 200 रुपये होणं, म्हणजेच काय झालं, वेल्थ मॅक्झिमायझेशन. आपल्या शेअर्सची व्हॅल्यू वाढली, आपण जी काही इन्व्हेस्टमेंट केलेली होती त्याची व्हॅल्यू वाढलेली आहे. ही केव्हा शक्य आहे, वेल्थ मॅक्झिमायझेशन डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन. केव्हा होईल मार्केटमध्ये व्हॅल्यू, केव्हा त्याची वाढेल. रिलायन्सचे शेअर्स आपण घेतलेले आहेत आणि मग त्याची व्हॅल्यू केव्हा वाढणार आहे, रिलायन्स जेव्हा चांगल्या पद्धतीचा डिव्हिडंड देतो, 100%, 200%, 300%, 50% डिव्हिडंड देत जातो, तेव्हा त्या शेअर्सची व्हॅल्यू काय होते, इन्क्रीज होत जाते. बरोबर आहे, लक्षात येते. म्हणजेच काय आहे की इफ वी वॉन्ट टू इन्क्रीज आवर व्हॅल्यूज ऑफ शेअर्स वी शुड डिस्ट्रीब्यूट गुड डिव्हिडंड. आपण चांगला डिव्हिडंड जर दिला, आपण कंटिन्युअसली परफॉर्मन्स जर आपल्या ऑर्गनायझेशनने चांगला दाखवला, डिव्हिडंड चांगला देत राहिलो, तर ॲटोमॅटिकली आर वेल्थ काय होणार आहे, मॅक्झिमाइज होणार आहे. वेल्थ म्हणजे काय, व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स मार्केटमध्ये इन्क्रीज होणार आहे. कशासाठी स्टडी करायचा वेल्थ मॅक्झिमायझेशनचा,
फॉर टेकिंग इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन्स. बघा, फार महत्त्वाचं आहे. आपल्याला म्हणजे आपल्या फर्मला, आपल्या बिझनेसला वेगवेगळे डिसिजन घ्यावे लागतात. वी हॅव टू टेक डिफरंट टाईप्स ऑफ डिसिजन while running of our business. We have to invest various types of securities, shares, etc. किंवा एक आपण कॉमन मॅन आहोत, आपण सामान्य आहोत, आपल्याला डिसिजन घ्यायचा आहे. मी तुम्हाला सांगितलं की माझ्याकडे 1 कोटी रुपये आहेत आणि मला ते इन्व्हेस्ट करायचे आहेत. मी काय करेन की ज्या शेअर्सची व्हॅल्यू कंटिन्युअसली इन्क्रीज होते मार्केटमध्ये, त्याच शेअर्समध्ये मी काय करणार, इन्व्हेस्ट करणार. का ज्यांना लॉस होतो आहे, ज्यांचे 100 रुपयाचा शेअर मार्केटमध्ये 50 रुपयाला पण कोणी घेत नाही, अशा शेअर्समध्ये मी इन्व्हेस्ट करेन का? ऑब्वियसली नॉट. म्हणजेच व्हेन आय वॉन्ट टू टेक इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन, देन वी मस्ट कन्सिडर द कन्सेप्ट ऑफ वेल्थ मॅक्झिमायझेशन. बरोबर. आणि मग वेल्थ मॅक्झिमायझेशन डिपेंड्स ऑन कॅश इनफ्लो अँड कॅश आउटफ्लो डिसिजन्स, NPV डिसिजन्स. आणि मग याच्यामुळे काय होणार आहे की ज्या ऑर्गनायझेशनचा प्रॉफिट कंटिन्युअसली मॅक्झिमाइज होतो, त्याच ऑर्गनायझेशनची वेल्थ मॅक्झिमायझेशन होत असते. ओके, हे लक्षात आलं तुमच्या सगळ्यांच्या की वेल्थ मॅक्झिमायझेशन काय आहे आणि वेल्थ मॅक्झिमायझेशनचा स्टडी का करायचा. आणि बिझनेस फायनान्सचं हे मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे. आता ह्या दोन्ही कन्सेप्ट आपण पाहिल्या, प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन अँड वेल्थ मॅक्झिमायझेशन. बरोबर. तुम्हाला मी सांगितलं तर प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन वेग कन्सेप्ट आहे, इकॉनॉमिक वेलफेअर कन्सिडर करत नाही. पण वेल्थ मॅक्झिमायझेशन ही खूप रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्ह आहे. प्रत्येक बिझनेसनी काय केलं पाहिजे, वेल्थ मॅक्झिमायझेशनवर कॉन्सन्ट्रेट केलं पाहिजे. म्हणजे नक्की काय करायचं आहे की दे मस्ट थिंक अबाउट द वेल्थ मॅक्झिमायझेशन, हाऊ दे कॅन इन्क्रीज द व्हॅल्यू ऑफ देअर शेअर. त्यांच्या शेअर्सची व्हॅल्यू कशी वाढेल. फर्स्ट आहे डिव्हिडंड चांगल्या पद्धतीने दिला पाहिजे. डिव्हिडंड केव्हा देतील, वेन दे मॅक्झिमाइज देअर प्रॉफिट. त्यांचं प्रॉफिट जेव्हा वाढेल तेव्हा ते काय करू शकतील, चांगल्या पद्धतीचा डिव्हिडंड देऊ शकतील. दे कॅन अर्न द रेप्युटेशन्स, गुडविल ऑफ देअर फर्म. त्यांच्या फर्मचं जर गुडविल चांगलं असेल, रेप्युटेशन चांगलं असेल, देन ॲटोमॅटिकली त्यांच्या शेअर्सची व्हॅल्यू इन्क्रीज होईल अँड अल्टिमेटली वेल्थ मॅक्झिमाइज होईल. हे दोन्ही ऑब्जेक्टिव्ह आपण आता कंप्लीट केलेले आहेत. नेक्स्ट आपण स्कोप नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करू. ओके, थँक्यू.